मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज આપણે ચાલશે ચોથો પાઠ કથની ઓર કરની। તમારે ગયા વિડીયોમાં આપણે જે સ્વાધ્યાય ચર્ચા કરી તેમાંથી તમારી ભાષા સજ્જતા તે તમારે જાતે કરવાની રહેશે, બરાબર। હવે આજે આપણે જોઈએ કથની ઓર કરની ચોથો પાઠ। પહેલાં પ્રસ્તાવના જોઈ લઈએ બાળકો। તો કે કથની એટલે કે કહેવું અને કરની એટલે કે કરવું। જેવું કહેવામાં આવે છે શું ખરેખર આપણે એવું કરીએ છીએ? સૂચનાઓનો અમલ એનું પાલન કરીએ છીએ કે નહીં એ આપણે આ પાઠમાં જોવામાં આવશે, બરાબર। ચાલો પહેલાં આપણે પ્રસ્તાવના જોઈએ બાળકો। તો કે માનવ જીવન પ્રભુ की अनमोल देन है। વાત સાચી છે ને? મનુષ્ય જીવન જે છે એ ખરેખર ઈશ્વરની अनमोल देन છે, बराबर। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वो संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। तो कि બધા પ્રાણીઓમાં ઈશ્વરે પ્રભુએ મનુષ્યને ફક્ત ને ફક્ત મનુષ્યની એક વિશિષ્ટ શક્તિઓ આપેલી છે, જેમાં તે પોતાની લાગણી દર્શાવી શકે, બોલી શકે, મગજ દ્વારા વિચારી શકે, નવી વિકાસ સાધી શકે। આવી કેટલી શક્તિઓ છે જે ફક્ત ને ફક્ત મનુષ્યને મળી છે। એટલા માટે સંસારમાં એ બીજા જીવ કરતાં બહુ સારી રીતે કે ઘણા સારા ढंगથી जीवन पसार करे छे। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं, पण કેટલાક લોકો આમાં એવા છે કે જે દર સમયે સારું કામ નથી કરતા। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है, બરાબર। આપણે કહીએ ને હાથીના દાંત ચાવવાના અલગ ને દેખાડવાના અલગ, એની જેમ ઘણીવાર કોઈ મનુષ્ય શું કરે તો કે બીજું બીજાની સામે વટ મારવા કેમ, પણ करे કંઈક જુદું જ। तो कि कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो आम કેટલાક મનુષ્ય એવા છે કે જે કહે છે એમ કરતા નથી, આમ તેમની કથનીમાં અને કરણીમાં ઘણું અંતર દેખાય છે। એ વાત આ નિબંધમાં આપણને દર્શાવવામાં આવેલી છે। આપણે હવે એક આના રિલેટેડ વિડીયોઝ જોઈશું આજે, બરાબર, જેથી તમને સારી રીતે સમજાઈ જાય। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप
अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। તો બાળકો વિડીયો જોયો એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે કથની ને કરની એટલે શું। હવે આપણે પાઠ શરૂ કરીએ તો कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। કહેવા શું માંગે છે લેખક નિબંધમાં તો કે ઈશ્વરે મનુષ્યને બીજા પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ બનાવેલા છે। કેટલાય ગુણોથી એને સજાવેલા છે ઈશ્વરને મનુષ્યને, અને એ વાતનું મનુષ્યને અભિમાન પણ થાય છે। પરંતુ स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति શું થાય છે, પરંતુ स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। પણ ઘણીવાર શું થાય છે કે પોતાની ગુણોની ખાણ સમજવાવાળો આ જે વ્યક્તિ છે, બરાબર, ગુણોની ખાણ સમજવાવાળો એ ઘણીવાર ખોટું કામ કરી બેસે છે। અને કથની અને કરની અંતર હોય એવા થોડાક ઉદાહરણો આપણે જોવાના રહેશે, બરાબર। તો આપણે શરૂ કરીએ ઉદાહરણ તપાસવાનું। चलो, तो कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी।
તો કે બસ્તી એટલે કે ઝૂંપડપટ્ટી કે પછી એરિયો રહેણી સહેણીનો એરિયો હતો ને ગવર્મેન્ટે પાર્ક બનાવેલી એ જગ્યા રાખી હતી, બરાબર. તો એમાં એક સજ્જન મનુષ્યને શું થાય તો કે એને વિચાર આવે કે પાર્ક છે તો ત્યાં ફૂલ ઉગાડવામાં આવે તો કેવું સારું, એમ કરી અને એને વિચાર આવે છે બાત અચ્છી थी, વાત તો સારી હતી. વે કહી સે પૌધે લાए, એ વ્યક્તિ શું કર્યો તો ક્યાંકથી છોડ લઈ આવ્યો, કતાર સે ઉન્हें રોપા, કતાર એટલે કે લાઈન, લાઈનમાં એ છોડને રોપવામાં આવ્યા, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए, कुछ ही दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे. તો કે એને વિચાર આવ્યો કે વાત તો સારી છે. એને પછી એ વ્યક્તિએ શું કર્યું તો કોઈક જગ્યાએથી ફૂલ છોડ શોધી લીધા, એ છોડ શોધી અને ત્યાં ગાર્ડનમાં પાર્કમાં રોપી દીધા. થોડા સમય ગયો ત્યાં એ મોટા થયા છોડવા અને ધીમે ધીમે એમાં શું થયું તો કે ફૂલ બેસવા લાગ્યા. તો કે એ ફૂલ જોઈ અને સુંદર વાતાવરણ થઈ ગયું. તો કે આ ખુશનુમા વાતાવરણને કારણે લોકો સવાર સાંજે ત્યાં ટહેલવા માટે આવવા લાગ્યા. टहलवा એટલે કે ચાલવા. फूल सबको अच्छे लगते हैं. पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ ले जाएंगे. उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है. तो कि શું થાય છે સજ્જન શું કહે છે તો કે ફૂલ હોય સ્વાભાવિક છે, બધાને ફૂલ ગમે, રંગબેરંગી સુગંધીદાર ફૂલ કોને ન ગમે બાળકો. તો કે ફૂલ બધાને ગમે અને પાર્કની અંદર લોકો વધારે આવવા માંડ્યા. તો કે એ જોઈ અને પેલા સજ્જનને વિચાર આવ્યો તો કે લોકો અહીંયા ચાલવા આવે છે તો નક્કી એ લોકો ફૂલ તોડી જશે તો. એટલે એણે શું કર્યું તકતી એટલે કે એક પાટિયાનો ટુકડો, તો કે એણે તકતી ઉપર લખ્યું કે ફૂલ તોડના મના હે, ફૂલ તોડવા નહીં, બરાબર. તો કે એ લખી અને એણે ત્યાં ટાંગી દીધું. आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता. पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा. वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा है. तो कि આવતા જાવતા લોકો હતા એ જે પેલા તખ્તી હતી ફૂલ તોડના મના એ વાંચતા, એને લીધે એનું પાલન કરી અને કોઈ પણ ફૂલને અડકતું નહીં હતું. પણ નવાઈની વાત ક્યારે આવી તો એક દિવસ એવું બન્યું કે જે પાટિયું મૂકવાવાળો વ્યક્તિ હતો, જે સજ્જન હતો, એ ખુદ એક દિવસ વહેલી સવારે ફૂલ તોડતો હતો જલ્દીમાં, બરાબર. એટલે કે લોકો જોઈ ન જાય એવી રીતે ફૂલ તોડતો હતો. અને એણે શું કીધું, બીજા લોકો એ રીતના જોતા હતા એટલે એની નજરથી શરમ આવી અને આ સજ્જને કીધું કે પૂજા હાટું ફૂલ તોડું છું, બરાબર. શું કામ કીધું તો કે શર્મ મિટાને કે લીએ. તો કે આવી વાત જ્યારે તમે કઈ વસ્તુ કહો છો અને તમારી જ કીધેલી વાતનું બીજા લોકો પાલન કરે છે પણ તમે નથી કરતા, તો આપણે ક્યારેક ને ક્યારેક શર્મનો ભોગ બનવું પડે છે, બરાબર. પછીનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો ફૂલ તોડવાવાળું ઉદાહરણ જોયું. હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈશું બાળકો. તો કે બસોं में लिखा होता है धूम्रपान करना निषिद्ध है, બરાબર. બસમાં લખેલું હોય છે ને, કોઈ બી બસ હોય, ગવર્મેન્ટ હોય, કંઈ બી, એમાં લખેલું જ હોય છે કે ધૂમ્રપાન એટલે કે સિગરેટ ને એવું કરવું મનાઈ છે. एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा. उसे देखकर कंडक्टर ने कहा भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है. उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बहार फेंकवा दी. तो क्या આપણે જોઈએ છે કે બસોની અંદર લખેલું હોય છે કે ધૂમ્રપાન કરવો નિષેધ છે, બરાબર. તો એક પ્રસંગ પછી લેખક કહે છે એકવાર નિબંધમાં એકવાર પ્રસંગ આપવામાં આવ્યો તો કે એકવાર એવું બન્યું કે બસની અંદર યાત્રા દરમિયાન એક મુસાફિર હતો, તેણે બીડી સળગાવી અને પીતો હતો. તો કંડક્ટર શું કહે છે કે ભાઈ અહીંયા બીડી પીવાની મનાઈ છે, બીડી સિગરેટ એવું કંઈ નથી પી શકતા.
તો કે એ બધું કહી અને તેણે શું કર્યું તો કે યાત્રી જે બીડી પીતો હતો એ સળગાવેલી બીડી એને બહાર ફેંકાવી દીધી. પછી શું થયું એ આપણે જોઈએ. ચાલો, કંડક્ટરે પેસેન્જર પાસે તો પાલન કરાવેલું કથનીનું, ધૂમ્રપાન કરનાર નિષેધ, એ જે કથની હતી એનું પેસેન્જર પાસે પાલન કરાવ્યું, પણ પોતે શું કરે છે એ જોઈએ હવે. तो थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे. एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है. इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए. तो कि थोड़ो समय थयो, कंडक्टरे बधानी टिकિટ કાપી. પછી શું થયું તો કે કંડક્ટર ડ્રાઈવરની સીટ પર ગયો, ડ્રાઈવર પાસે ગયો, બંને બીડી સળગાવી અને આરામથી બંને પીવા લાગ્યા. સિગરેટ સળગાવીને સિગરેટ બંને ડ્રાઈવર ને કંડક્ટર પીવા લાગ્યા. તો આ બાબત જોઈ અને એક પેસેન્જર હતો, એ પેસેન્જર શું કહે છે તો કે ધૂમ્રપાન મના હે, એ જે બોર્ડ લાગેલું હતું એ બોર્ડ ઉપર ઇશારો કરી અને કંડક્ટરને કહે છે કે ભાઈ બસમાં તો ધૂમ્રપાનની મનાઈ છે, તો તમે શું કામ પીવું? અને તમે જ હમણાં એક યાત્રીને કીધું હતું, બરાબર, તો તમે કઈ રીતે પીવો? તો તરત જ, શીઘ્ર એટલે તરત જ કંડક્ટર બોલી ઉઠે છે કે એ નિયમ તમારી માટે છે, અમારી માટે નહીં. જો કે ખરેખર એવું હોતું નથી, નિયમો બધા માટે સરખા હોય છે, એ આપણને ખબર છે, પણ અહીંયા આ રીતના લોકો છટકબારી કરે છે. પછીનું એક उदाहरण આવે છે બીજું, तो कि एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर पी रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए. सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा. दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात तो नहीं. तो कि પછી કહ્યું તો કે નો પાર્કિંગનું ઉદાહરણ આવે છે. તો એકવાર એક વ્યક્તિ હતો, એ સ્કૂટર લઈને ક્યાં જાય છે તો કે કરિયાણાની દુકાને જાય છે. દુકાને જઈ અને એ દુકાનની સામે સ્કૂટર રાખીને સામાન ખરીદવા જવાનું હોય, તે દુકાનદાર બોલી ઉઠે છે કે ભાઈ અહીંયા નો પાર્કિંગ છે, જ્યાં પાર્કિંગ એરિયો છે ત્યાં તમે તમારું વાહન પાર્ક કરો, પછી દુકાનમાં લેવા આવો. તો ઓલો એમ કહે છે, જે ગ્રાહક આવ્યો એ કહે છે કે મારે કંઈ ઝાઝો ટાઈમ થોડો લાગશે, હું હમણાં લઈને નીકળી જઈશ. તો દુકાનદાર શું કહે છે તો કે ભાઈ વાત તમારી સાચી, પણ દુકાનની સામે રસ્તાની વચ્ચે સ્કૂટર રાખવું એ કંઈ સારી વાત તો છે નહીં. પછી શું બને છે તો કે सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा. इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया. इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वो बोला, यह तो मेरा बेटा है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं. तो कि પછી શું થયું તો કે સજ્જન હતું, એણે પાર્કિંગ એરિયામાં સ્કૂટર પાર્ક કર્યું અને શું કર્યું તો કે સામાન લેવા આવી ગયા. તો કે સામાન લેતો હતો તે થોડા સમય પછી એવું થયું કે યુવાન છોકરો હતો એ આવ્યો, દુકાનની સામે સ્કૂટર પાર્ક કર્યું અને અંદર ચાલ્યો ગયો. ત્યારે પેલો જે સજ્જન હોય છે એ કહે છે કે દુકાનદારને કે ભાઈ તે આને ના ન પાડી. તો દુકાનદાર શું કહે છે કે એ તો મારો છોકરો છે, બરાબર. એટલે કે ઘણા લોકો શું થાય છે તો કે આદર્શોની વાતો કરે, મોટી મોટી વાતો કરે, આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, આવું નહીં કરવું જોઈએ, એમ બીજા સામે કરે, પણ જ્યારે પોતાના પર આવે કે પોતાના પરિવાર પર આવે, એને અપનાવવાની વાત આવે, ત્યારે તેમાં છટકબારી કરી બેસે છે. બરાબર. શું થયું તો કે પછીનો એક પ્રસંગ છે. एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए. दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया. उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था.
उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो कि एक बार एक सज्जन माणसની ઘરે એના મિત્ર આવે છે બેસવા। બંને બેસીને વાતચીત કરતા હોય છે। ત્યાં અચાનક કોઈ દરવાજો ખખડાવે છે। તો પેલું સજ્જન માણસ હોય એ બારીમાંથી જોવે છે। તો બારીમાં જોવે છે બહાર કોણ આવ્યું છે? તો કે મકાન માલિક આવ્યો છે, જે છેલ્લા 4 મહિનાનું ભાડું લેવા આવેલો છે। એટલે કે આ જે સજ્જન છે એ ભાઈએ છેલ્લા 4 મહિનાથી પોતાનું મકાનનું ભાડું ભર્યું નથી। તો કે એ જોઈ અને એ માણસ શું કરે તો પોતાના છોકરાને બોલાવે છે। નાનો એવો છોકરો બિચારાને કે એને શું ખબર પડે ચાલાકીની, એટલે એ શું કહે છે, દરવાજો ખોલે ને મકાન માલિક પૂછે કે ભાઈ તાર પિતાજીને બોલાય બેટા, બરાબર? તો છોકરો શું કહે છે કે પિતાજીએ મને કીધું છે કે એ ઘરે નથી। નાના છોકરાની કોઈ ચાલાકી કે ખોટું બોલવાની તો ખબર હોય નહીં, એટલે એ બિચારો આવું જવાબ આપે। એ સાંભળીને મકાન માલિક હોય એ હસવા લાગે છે, અને જે પેલા સજ્જનનો મિત્ર બેઠો હતો એ પણ ત્યાં મુસ્કાન કરવામાં, એટલે કે એ પણ હસવા લાગે છે। અને એ જોઈ અને સજ્જન જે હતો એ પાની એટલે કે શરમથી એનું માથું નીચે ઝૂકી જાય છે, બરાબર? હવે એક છેલ્લું ઉદાહરણ છે। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो एक सज्जन माणस था, एना पोताने એટલે કે પોતાના છોકરાને દાદાજી એના છોકરાને શીખવાડે છે। પોત્રને શું શીખવાડે છે તો કે શીખ આપે છે બાળકને કે આપણે ક્યારેય પણ કોઈ કામ ખોટા તરીકાથી, ખોટા રીતથી કે ખોટા ઢંગથી કરવું નહીં। હંમેશા સદા એટલે કે હંમેશા પોતાની વારી આવવાનો પ્રતીક્ષા કરવાની। પ્રતીક્ષા એટલે કે ઇંતજાર, વેઇટ, બરાબર? તો કે એ વ્યક્તિનું શું થાય તો કે એ વ્યક્તિ છોકરાને પોતાના પૌત્રને એમ સમજાવતો હોય, પણ એકવાર એવું કંઈ બને છે कि एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। तो एक बार એવું બને છે કે દાદાજી હતા, આ જે દાદાજી છે સજ્જન, બરાબર, એ જળ વીજળી એટલે કે લાઇટ બિલ અને પાણીનું બિલ એ બિલ જમા કરવા જાય। સાથે એનો 8 વર્ષનો પૌત્ર પણ હતો, બરાબર? બંને ત્યાં જાય છે। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल गए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगे ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। तो कि શું થાય છે તો કે જે દાદો દીકરો હતો એ લોકો લાઇટ બિલ ને વોટર બિલ જમા કરાવવા જાય છે। તો કે ત્યાં જઈને દાદા જોવે છે કે બહુ લાંબી લાઈન છે, તો એ કોઈ ઉપાય કાઢવા મળે છે। તો વિચારતા એ શું કરે તો આગળ એને કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ દેખાઈ જાય। પરિચિત એટલે ઓળખીતું। તો કે ઓળખીતું દેખાય છે તો એની પાસે જઈને દાદાજી કહે છે કે દીકરા, તો આ બિલ તું ઘરે ભૂલી ગયો હતો, આ પણ તું જમા કરાવી દે। તો પહેલો વ્યક્તિ કંઈ બોલે એની પહેલાં જ શું કરે છે દાદાજી તો કે બિલ અને રાશિ એટલે કે પૈસા એના હાથમાં આપી અને સાઈડ પર ઊભા રહી જાય છે। તો કે એનો જે 8 વર્ષનો છોકરો પૌત્ર છે એ વારંવાર એક જ વાત કહે છે કે દાદાજી લાઈન મેં લગ ગયો, એટલે કે દાદાજી તમે લાઈનમાં ઊભા રહ્યો।
દાદાજીએ શીખ આપેલું ને કે ક્યારેય આપણે ખોટા કામ નહીં કરવાના, હંમેશા આપણા વારો આવવાની પ્રતીક્ષા કરવાની. એટલે છોકરાને તો એ જ શીખ મળેલી છે. એટલે છોકરો કહે છે કે દાદાજી લાઈનમાં ઊભા રહ્યો. એ છોકરો વારંવાર આવું કહે છે. આ જોઈને લાઈનમાં ઊભેલા બધા હસવા લાગે છે. बराबर. तो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं. इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं. इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान. तो कि ઘણા લોકો એવા હોય છે જે આદર્શોની મોટી મોટી વાતો કરે છે કે આમ કરવું જોઈએ, આણે તેમ કરવું જોઈએ, આણે આમ જ રહેવું જોઈએ, પણ જ્યારે પોતાના પર આવે છે વાત ત્યારે એ અપનાવી નથી શકતા. તો કે આ રીતનું જે આચરણ હોય એટલે કે સ્વભાવ એ સારો નથી હોતો. એકવાર આચરણ કરને વાલો કો એ કે આ રીતના વર્તતા લોકોને ક્યારેય સન્માન નથી મળતું અને હંમેશા શું બને તો કે હસીનું પાત્ર, એટલે લોકોની વચ્ચે એ હસીનું પાત્ર બને છે. એટલા માટે હંમેશા આપણે કથની અને કરની એ એક સરખે રાખવી જોઈએ. તમે જે માનતા હો તે જ તમારે બીજાને કહેવું જોઈએ. બરાબર. અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થઈ ગયો બાળકો. તમારે શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ ને સ્વાધ્યાય લખવાનું રહેશે. બરાબર. તે તમારે જાતે લખવાનું છે અને આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની ચર્ચા પછી કરીશું. અભ્યાસને સ્વાધ્યાય જાતે લખવાનું રહેશે. ચાલો આજ માટે ફક્ત એટલું. મળીએ પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ક્લિક યોર બેલ આઇકન, અને બને એટલું વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરજો.